होवो चाकर साचे केरे, ऐसा ज्ञान जप मन मेरे। होवो चाकर साचे केरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र अमृत बचना दी विचार गुरबाणी ने समुची मानवता नूं एक सच दा संदेश बख्श के जीवन नूं सफल करन दा एक मुकम्मल सिद्धांत दे के नवाजिया है। साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह दे पावन बचन जिन्हां अंदर सतगुरु जी ने जिक्र कीते कि ऐ इंसान, ऐ मनुख, तू अपनी जिंदगी विच उस ज्ञान दे सोमे परमात्मा नू याद कर, चेते कर, जेड़ा एक बार हिरदे विच टिक जावे फिर परत के बाहर नहीं जांदा। यानी जिहदे नाल एक बार सांझ बन जावे वो फिर हमेशा लई साडा है, हर वक्त हर वेले नाल रहेगा, हर वक्त हर वेले सहाई होएगा। ताई तां सतगुरु ने बाणी विच कहा, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। ओ मेरा मालिक, मेरा वाहिगुरु हर वक्त हर वेले नाल है। जदों आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं पढ़ांगे, एक गल तां पातशाह ने साफ सानू दित्ती है, सानू शब्द गुरु दे लड़ लाए, ज्ञान गुरु दी दात बख्शी है। ज्ञान गुरु तो सोची लैके अपनी जिंदगी अंदर संपूर्णता लियाउणी। जदों धन गुरु नानक पातशाह नू सिद्धां ने सवाल कीता कि तुहाडी जिंदगी विच गुरु कौन है, गुरु नानक पातशाह ने उस वक्त जेड़ा जवाब दिता सी, उस जवाब ने शुरुआती तौर ते साडी जिंदगी नू एक संपूर्णता बख्शी ते बचन ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरबाणी विच शब्द ते सुरत दी सुमेलता दा जिक्र आया। शब्द गुरु है, ज्ञान गुरु है, सुरत ने उस गुरु दा चेला बन के गुरु दे बचना मुताबिक तुरना है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी विच ए आवाज बार बार सानू दिती गई ते सिखाई गई कि ए गुरु के सिख, जिस दिन तेरी सुरत शब्द दी विचार विच आ जाएगी, शब्द विच खुब जाएगी, शब्द नाल तेरी सांझ बन जाएगी, उस दिन जीवन सफल हो जाएगा। जिस दिन सुरत ने प्रवान कर लिया कि मैं शब्द दा चेला बनना, गुरु नानक पातशाह कहंदे ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मेरा शब्द गुरु है, ज्ञान गुरु है ते सुरत जिन्ने उस ज्ञान गुरु दा चेला बन के विचरने, मैं अपनी सुरत नू ज्ञान गुरु दे दायरे विच लिया के खड़ा कीता है। सारे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कल दे दीवाना विच जिक्र होया सी पखंडियां दा। यही कारण है सतगुरु जी ने इस सारे पक्ष नू खारज कीते कि सिख दी जिंदगी अंदर किसी प्रकार दी कोई शख्सी पूजा नू थाम नहीं। शख्सी पूजा दा अर्थ है शख्स नू पूजना, इंसान दी पूजा, रूप ते स्वरूप दी पूजा। सिखिज्म दे विच, सिख धर्म विच जां गुरु ग्रंथ साहिब दे घर अंदर जदों भी गल आई ज्ञान दी आई, आपां 10 गुरु साहिबाना दी जीवनी नू पढ़ीए जां सिख इतिहास नू पढ़ के वेखीए
ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨੇ। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੇ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ, ਵੇਖੋ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਿੱਖ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਕਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਾਹੀ ਹਮਾਰਾ। ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ,
ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪੀਤੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਰੱਖੀ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਥਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਘਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਥਾਂ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏਗਾ, ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਪੇਗਾ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ। ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਸਮਝ ਤੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ, ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ,
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੂੜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈ ਤਾਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਕੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀਏ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮੈਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰਿਆ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦਾ ਕੇ ਜੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਖੰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਬੁੱਢੀ, ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਵੇਖੋ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ,
ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਚਨਨ ਕੀ ਇਨਕੋ ਆਸ, ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਪੱਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਪਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾਂਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਖੱਟੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਓ, ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ 90% ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜਦੋਂ ਜੁੜਨ ਲੱਗਣਗੇ ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਫਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੌਣ ਧੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕ ਕੌਣ ਰਗੜੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਵਧੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਈ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਠੇਡੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਠੇਡੇ ਵੱਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਟ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆਏਗੀ। ਤਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਝੂਠੀ ਏ, ਕੱਚੀ ਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਲੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਹਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਹਤਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੁਚਾਕਰ ਹੋਏ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕੈਸੀ ਔਲਾਦ ਜੰਮੀ ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਲਾਦ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਤੁਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਬਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।